اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات کے دن کا ایک بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، غموں سے آپ کو نجات ملے گی، حاجات آپ کی پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کے دل کو سکون و اطمینان ملے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے کی تیسری جمعرات آ چکی ہے۔ بڑی ہی مقدس یہ جمعرات ہے اور اس مقدس دن کے صدقے آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ ہفتے بھر کے دنوں میں سے جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن بڑے ہی عظیم دن ہے، بڑے ہی شانوں والے دن ہیں، بڑے ہی خاص دن ہیں۔ ان دنوں کو بڑی ہی فضیلت حاصل ہے اور اس دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو پورے دھیان اور توجہ سے کرنا ہے، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کرنا ہے اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ آج کا وظیفہ قرآنی سورت پر منحصر ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت مبارک ہے جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف بڑا ہی خوبصورت اور مقدس ہے اور ہم مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے رب العزت نے جو کتاب ہمیں عطا کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور اپنی پریشانیوں، مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، نظریں جبی جھکائیں اور اللہ سے رو رو کر مانگیں۔ اللہ کریم ہماری ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ یاد رکھیں، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس سے قیامت کے دن امت محمدیہ سیراب ہوگی، یعنی اس نہر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اپنے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے اور یہ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور ہیرے سے زیادہ چمکدار ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس نہر کے پانی کو بہت ہی زیادہ فضیلتوں سے مستفید کیا ہے۔ سورۃ الکوثر کا آسان سا یہ عمل ہے جس کو آپ نے کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے کرنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر دعا کو قبول کرے گا۔ یاد رکھیں، یہ سورت اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس وقت نازل فرمائی جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، یعنی ان کا بیٹا قاسم جو کہ اس دنیا سے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، تو کفار مکہ میں خاص کر عاص بن وائل نے آپ کو ابتر کہہ کر تانے دینے شروع کر دیے، یعنی ابتر کا مطلب ہے قطع نسل، جس کی نسل آگے نہ چل سکے، نعوذ باللہ۔ عاص بن وائل آپ کو قطع نسل یعنی ابتر کہہ کر پکارا کرتا تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ پریشان رہتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، پریشانی اور غموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ سورت نازل فرمائی، اور اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی نعمت سے نوازا جس کی وجہ سے آپ کے دل کو سکون اور اطمینان مل گیا، اور یہ ایک ایسی نہر ہے جو کسی نبی یا رسول کو پہلے عطا نہیں کی گئی، یعنی حوض کوثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی عطا کیا گیا۔ اور یاد رکھیں، ابتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں جن کا نام تک نہیں لیا جاتا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام
सलाम की कीमती जिंदगी का एक एक लम्हा किताबों में महफूज है अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। तो आप सबसे गुजारिश है कि जब आप इस अमल को, इस वजीफे को परेशानी से निजात पाने के लिए, गमों से निजात पाने के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून अता किया, इसी तरह हम भी उन्हीं के उम्मती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी परेशानियों मुसीबतों से निजात देगा। हमारी भी हर हाजत पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी। हम अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेंगे रब्बे करीम हमें वो चीज जरूर अता करेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो परेशान हाल हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं। परेशानी रिज़्क और दौलत की भी हो सकती है, कारोबार ना चलने की वजह से भी हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। घरेलू मसाइल को खत्म करने के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। मियाँ बीवी में इत्तफाक, प्यार और मोहब्बत कायम करने के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं। हर जायज मोहब्बत को पाने के लिए इस अमल को आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस अमल के करने से आप कर्ज से आजाद हो सकते हैं। आपके मुंह से निकली हुई हर बात पूरी होगी। आप अल्लाह से जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। मुकद्दर आपका चमक जाएगा, नसीब बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। आपकी हर दुआ को कबूल शरफियत का आजाज मिलेगा। अब हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं और आपको अमल बताते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स के शॉर्ट आउट दिए जाएं उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने आज जुमेरात के दिन नमाज असर अदा करने के बाद उसी जगह बैठ जाना है और 33 मरतबा आपने सूरतुल कौसर का विर्द करना है। जब आपने वजीफा करने बैठना है तो आपने 20 रुपए का एक नोट ले लेना है। 20 रुपए के एक नोट को आपने अपने सामने रख लेना है। आप वजीफा जाए नमाज पे बैठ के भी कर सकते हैं और किसी और जगह बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने वजीफे को जब करना है तो अलग और तन्हाई में करना है ताकि आपका ध्यान वजीफे की तरफ हो। 20 रुपए के नोट को आपने अपने सामने रख लेना है। 33 मरतबा यानी 33 टाइम्स आपने इन्ना अतैना कल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। आपने इस छोटी सी सूरत मुबारक को पढ़ना है। इसके अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद जैसे ही आप अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो आपकी तकदीर बदल जाएगी, मुकद्दर चमक जाएगा, रिज़्क और दौलत की आपके घर में रेल फेल होगी, कर्ज से आपको निजात मिलेगी, मुंह से निकली हुई हर बात पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी, लाखों करोड़ों हाजात आपकी जरूर पूरी होंगी। जो बंदा इस वजीफे को पूरे यकीन से करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतों से जरूर माला माल होगा। जब आपने वजीफा मुकम्मल करना है तो 20 रुपए के नोट पे आपने फूंक मार देनी है। 20 रुपए के नोट को आप किसी गरीब को दे दें, गरीब के बच्चों को दे दें। इसके अलावा 20 रुपए की शरीनी लें और उस शरीनी को आप अपने घर की छत पे डाल दें, किसी साफ जगह पे जहाँ से चरिंद परिंद खाएं। आपको और मुझे दुआएं दें। इस अमल को, इस वजीफे को जो बंदा जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन करेगा इंशाअल्लाह वो जुमेरात की फजीलत से भी मुस्तफीद होगा और जुमातुल मुबारक के दिन से भी मुस्तफीद होगा। यानी जुमा के फजाइल और बरकत और ज्यादा हैं। इसीलिए जो बंदा जुमेरात और जुमा को ये अमल करेगा इंशाअल्लाह उसे भी बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज्जत अमीर व कबीर बना देगा, रिज़्क और दौलत का मालिक बना देगा। इस अमल को आप लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इस वजीफे को आप हर जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।